அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். என்னுடைய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி. இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவா எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கோ. அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோவினுடைய நோட்டிஃபிகேஷனும் வரும். இப்போ நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். போன அத்தியாயத்தில் அஸ்வத்தாமன் அபாண்டவ அஸ்திரத்தை விட்டு உபபாண்டவர்களை எல்லாம் கொன்னான். அதனால் அர்ஜுனன் அவனை துரத்திண்டு போய் அவனுடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய ரத்தினத்தை எடுத்து அவனை அவமானப்படுத்தினான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதுக்கு மேலாவா தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கான உத்தரக சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் செஞ்சான்னு பார்த்தோம். இதனுடைய தொடர்ச்சியை இப்போ இந்த 8வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத அஷ்டமோऽध्यायः. சூத உவாச்ச அத தே சம்பரேதானாம் ஸ்வானாம் உதகமிச்சதாம் தாதும் ச கிருஷ்ணா கங்காயாம் புரஸ்கிருத்ய யயுஸ்த்ரியः தே நிநியோதகம் சர்வே விலப்ய ச வ்ருஷம் புனக ஆப்ளுதா ஹரிபாதாப்ஜ ரஜப்பூதசரிஜ்ஜலே தத்ராசீனம் குருபதிம் திருதராஷ்டிரம் சகானுஜம் காந்தாரீம் புத்திரசோகார்த்தாம் ப்ருதாம் கிருஷ்ணாம் ச மாதவः சாந்த்வயாமாஸ முனிபிः ஹதபந்தோன் சுசார்பிதான் பூதேஷு காலஸ்ய கதிம் தர்ஷயன் அப்ரதிக்ரியாம் சாதயித்வா ஜாதசத்ரோः ஸ்வம் ராஜ்யம் கிதவைர்ஹ்ருதம் காதயித்வா சதோ ராஜ்ஞः கசஸ்பர்ஷக்ஷதாயுஷः யாஜயித்வா ஸ்வமேதைஸ்தம் த்ரிபிர்வுத்தமகல்பகைः தத்யசப்பாவனம் திக்ஷு சதமன்யோரிவாதனோத் ஆமந்திரிய பாண்டுபுத்ராம்ச்ச சைனேயோத்தவ சம்யுதः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रतमस्थितः उपलेपेऽपि धावन्ति उत्तरां भयविह्वलाम्. उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति माम् ईश सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यतां. सूत उवाच उपदार्यवचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रौणे अस्त्रम् अबुध्यत. तर्ह्येवात मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्युपादतुः. व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदात् विभुः. अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया आवृणोद्गर्भं वैराट्याकुरुतन्तवे. यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्तु अमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेजासाध्य समशां यद्बृहुद्वः. मामं स्ताह्येताश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते यहिदं मायया देव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः
ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैः आत्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सती। कुन्ती उवाच नमस्ये पुरुषं द्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यथा हृषीकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विभद्गणात्। विषान्महाग्ने पुरुषाद् अदर्शनाद् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृदे मृदेनेकमहारथस्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् अपुनर्भवदर्शनं। जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एदमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम् अकिञ्चनगोचरं। नमो अकिञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं। न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् त्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यङ्दुरुर्षिषु यादसु तदत्यन्तविडम्बनं। गोप्याददे त्वयि कृदागसिधाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्प्रमोक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति।
केचिद् आहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां वारावतारणायान्ये भुवो नामैवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यत्यनस्त्वं सकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुकृतोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम् केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणां विवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यतेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्वृद्धाः सुपक्वौषधिविरुदः वनाद्रिनद्युधन्वन्तः हेदन्ते तव वीक्षितैः अत विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशं इमं छिन्दि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्यविषयां मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उत्वहता दद्दा गङ्गे वौघम् उदन्वती श्रीकृष्णकृष्णसखवृष्णिरुषभावणिदृक् राजन्यवंसदगणान् अनपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वरा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वरा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वरा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सूत उवाच हृतये तं कलपदैः परिणूताखिललोदयः मन्दं जगास वैकुण्ठो मोहयन् इव मायया ताम्बाडमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाध्यैरीश्वरे ह्याज्ञैः कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपि इतिहासैः न अभूत्यत सुचार्पितः आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वदं प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे अक्षौहिणीर्हताः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुः धर्मयुद्धे वधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मद्दतः बन्धूनां द्रोहो योऽसौ इहोत्थितः
கர்மபிர்கிருஹமேதீயைः நாகம் கல்போ வ்யபோஹிதும் யதா பங்கேன பங்காம்பக சுரயா வா சுராக்ருதம் பூதஹத்யாம் ததைவைகாம் நயஜ்ஞைர்மாஷ்டுமர்ஹதி. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். அர்ஜுனன் அஸ்வத்தாமனுடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய ரத்தனத்தை தலைமுடிகளோடு சேர்த்து அப்படியே மழித்து எடுத்தான். அதனால் அவனுக்கு ரொம்ப அவமானமாக போச்சு. அதுக்கப்புறம் பந்துக்களுக்கெல்லாம் செய்ய வேண்டிய உத்தர சம்ஸ்காரங்களெல்லாம் அவள் செஞ்சு முடித்தா அப்படின்னு சொல்லி 7வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவள் எல்லாரும் கங்கா ஜலத்தில் ஸ்நானம் பண்ணுறா. கிருஷ்ணன் தர்மபுத்திரர், காந்தாரி, குந்தி, திரௌபதி எல்லாரையும் இது காலத்தோட மகிமை அம்மா, நீங்கள்லாம் வருத்தப்படாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சமாதானம் பண்ணுறார். துரியோதனன் சதுரங்க ஆட்டத்தினால இவாள்கிட்டேருந்து அபகரிச்சுண்ட அந்த ராஜ்யத்தை வாங்கி திருப்பி யுதிஷ்டிரட்ட திருப்பி கொடுக்குறார். அப்புறம் யுதிஷ்டிரனை 3 அஸ்வமேத யாகம் பண்ண வைக்கிறார். அதனால் அவனுடைய புகழ் எங்கோ பரவிச்சு எல்லார்ட்டுமோ. அதுக்கப்புறமா கிருஷ்ணன் சரிப்பா நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லி உத்தரவு வாங்கிட்டு சாத்தியகி, உத்தவர் ஆகியோரோட துவாரகைக்கு புறப்படுறதுக்காக ரதத்தில் ஏறிட்டார். அப்போது அபிமன்யுவின் பத்னியான உத்தர வேகமாக ஓடி வரா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மகாயோகியே, தேவர்க்கெல்லாம் தலைவனே, சகல ஜகத்துக்கும் அதிபதியே, என்னை காப்பாற்றுங்கோ, என்னை காக்கிறவா, என் பயத்தை போக்கக்கூடியவா நீங்கள் மட்டும்தான். பிரபு, அக்னி போல ஒரு இரும்பு பானம் என்னை எதிர்த்துண்டு வருது. அதனால் என் சரீரமே அப்படியே எரியறது. அதை பற்றி கூட நான் கவலைப்படலை கிருஷ்ணா. ஆனால் என் வயத்தில் இருக்கும் குழந்தைய மாத்திரம் எந்த கெடுதி வராமையும் நீ பாதுகாக்கணுமே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறா. இது ஒரு அம்மாவோட ஒரு இயற்கையான குணம். இது அம்மான்னா அந்த பாசம், தம் குழந்தைகள்கிட்ட இருக்கிற பாசமே தனிதான். ஒரு பொண்ணு தன்னுடைய புருஷன்கிட்ட உங்களுடைய அம்மாவோட இதயத்தை எனக்கு நீ பரிசாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாலும் அத்தனை நல்ல பொண்ணு போல இருக்கவோ. அவனும் வேறு வழி இல்லாமல் அம்மாட்ட போய், அம்மா என் பொண்டாட்டி இந்த மாதிரி கேட்குறா, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னா, அதுக்கு என்னப்பா எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாலாம். அதனால் அம்மாவோட அந்த இதயத்தை கையில் எடுத்துண்டு அந்த மகன் போயின்னு இருக்கான். போகிற வழியில் காலில் இடிச்சு விடுது. இடித்த உடனே ஜென்ரலாக கால் அடிபட்டாலோ கை அடிபட்டாலோ என்ன பண்ணுவோம், உடனே அம்மான்னு தானே கூப்பிடுவோம். ஸோ அதனால் அந்த கால் இடித்த உடனே அந்த வலியினால் அம்மா அப்படின்னு சொன்னான். உடனே அவன் கைக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இதயம், அந்த இதயத்தை பத்திரமா எடுத்துன்னு போகிறான் இல்லையா, அந்த இதயம், அப்பா மகனே பார்த்து வரப்படாதாப்பா, கொஞ்சம் மெதுவாக வாப்பா, இடிச்சுக்காதப்பா அப்படின்னு சொன்னதாம் அந்த இதயம். அவளை கொன்னவன் மகன்தான், ஆனாலும் அந்த அம்மா இல்லையாவோ அந்த தாய் உள்ளம், அந்த தான் இருந்தால் கூட குழந்தைகள் நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதான் அப்பேற்பட்ட தாய் உள்ளம். அதனால் உத்தரையும் ஒரு அம்மா இல்லையா, அதனால் அவள் மனசு தன் குழந்தைய காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. பக்தர்கள்ட்ட அன்பு காட்டும் பகவானுக்கு இது பாண்டவ குலத்தை அழிக்கிறதுக்காக அஸ்வத்தாமா விட்ட அஸ்திரம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுடுத்து. பாண்டவாள்லாம் உடனே அஸ்திரத்தை எடுத்துக்கிறா. ஆனால் பகவானுக்கு தெரியறது இது வேறு எந்த அஸ்திரத்தாலும் தடுக்க முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறார். அதனால தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை பிரயோகம் பண்ணுறார். என்னுடைய மாயா சக்தியினால் உத்தரையனுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ள அபாண்டவேயாஸ்திரம் புகுந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறார். உடனே விராடராஜனுடைய புதல்வியான அந்த உத்தரையனுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ள தான் புகுந்து குழந்தைய மறைக்கிறார். தன்னுடைய சுதர்சனத்தினால அந்த அஸ்திரத்தை தடுக்கிறார். விஷ்ணுவோட தேஜஸால் அந்த அஸ்திரம் அடங்கி போச்சு. இப்படியாக பாண்டவாளுடைய குல விளக்க பிரம்மாஸ்திரத்துலேருந்து பகவான் காப்பாற்றினார். சரி, அப்போ நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பகவான் தயாராக ரெடியாக இருக்கிற நேரத்தில்
குந்தி அங்கேருந்து தன்னுடைய புத்திரர்களோடையும் திரௌபதியோடையும் வரா, நமஸ்காரம் பண்ணுறா. நமஸ்காரம் பண்ணி கிருஷ்ணனை சோஸ்திரம் பண்ணுறாளாம். என்னத்தை சொல்லி சோஸ்திரம் பண்ணினா அப்படின்னா, சகலத்துக்கும் ஈஸ்வரனே, அனைத்திற்கும் மேலானவரே, மாயைக்கு அப்பாற்பட்டவரே, எந்த பிராணிகளாலும் பார்க்க முடியாதவரே, பிராணிகளுடைய உள்ளும் வெளியிலும் இருப்பவரே. பகவான் எல்லாத்துலேயும் எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கா இல்லையா, அதனால் எங்கும் இருக்கக்கூடியவரே. ஜீவர்களுடைய அஞ்ஞானம்னு சொல்லக்கூடிய மாயை திரையால் மறைக்கப்படுறதுனால, மாயை நம்ம கண்ணை மறைக்கிறதுன்னு சொல்லிடுவோம். அதனால இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் புலப்படாதவரே, அழிவற்றவரே, சித்தர்கள் யோகிகள் எல்லாரும் கூட உங்களுடைய சுரூபத்தை பார்க்கறதுக்காக என்னமும் தியானம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா, யோகம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா. அப்படி இருக்கும்போது ஸ்திரீயாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் எப்படிப்பா உன்னை அறிய முடியும்? கிருஷ்ணா, வாசுதேவா, தேவகி நந்தனா, நந்தகோபனுக்கோட புத்திரனும், தாமரை மலரோடு இருக்கக்கூடியவரும், புஷ்ப மாலையை அணிஞ்சின்றவரும், தாமரை கண்களை உடையவரும், கண்ணுக்கு தெரியும். என் கண்ணுக்கு போய் நின்றுருக்கியே நீ, உன்னை மட்டுமே எனக்கு தெரியுமப்பா, எனக்கு வேறு ஒன்றுமே தெரியாது. அப்பேற்பட்ட உன்னை நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். பிரபுவே, துஷ்டனான கம்சன் உங்கள் அம்மா தேவகியை கஷ்டப்படுத்தும் போது நீங்கள் தானா காப்பாற்றினேள். அப்படியே என் குழந்தைகளையும் காப்பாற்றினேளே. உங்கள் அம்மா மாதிரியே எங்களையும் நினச்சிண்டேளே. பீமனுக்கு விஷம் கொடுத்தது, அரக்கு மாளிகைக்கு தீ வச்சது, புருஷர்களை பிடுங்கி திங்கும் ராட்சசர்களிடமிருந்து காப்பாற்றினது, துரியோதனன் சபையில் ஏற்பட்ட அவமானத்தினால காப்பாற்றினது, வனவாச கஷ்டத்தில் காப்பாற்றினது. இதை தவிர யுத்தத்தில் மகாரதர்களுடைய அஸ்திரங்களெல்லாம் பாண்டவா மேலே பாயும்போது நீங்கள் காப்பாற்றினது. கடைசியாக இப்போது அஸ்வத்தாமாவனுடைய அபாண்டவே அஸ்திரம். இப்படி இது மாதிரி எல்லாத்துலேருந்தும் நீங்கள் தானே எங்களை காப்பாற்றிருக்கேள். எங்களை சபிப்பதற்காக வந்த துர்வாச மகரிஷியை திருப்தி அடைய செஞ்சு அவர்கிட்டேருந்து எங்களை காப்பாற்றினேளே. நீங்கள் ஜகத்துக்கே குரு. தங்களுடைய தரிசனம் ஆபத் காலங்களெல்லாம் எங்களுக்கு அடிக்கடி கிடைக்கிறதே. அதனால் எங்களுக்கு கஷ்டம் அடிக்கடி வந்தாலும் எங்களுக்கு சம்மதம்தான்ப்பா கிருஷ்ணா. அப்போ தானே நாங்கள் ஒன்றை தரிசிக்க முடியுது. நீங்கள் ஆத்மாவிலேயே ரமிக்கக்கூடியவர், சாந்தஸ்வரூபமானவர், மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். அப்பேற்பட்ட உங்களுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். நீங்கள் தேவகியின் புத்திரன்டா இருந்தால் கூட நீ சாதாரண சிசுவல்லப்பா. உங்களுக்கு எதிலும் யாரிடத்திலும் பாரபட்சம் இல்லை, பேத புத்தி இல்லை. மனுஷ சரீரம்னு ஒன்று எடுத்திருக்கிறதுனால பேதம் காட்டுறது போல தோன்றது, ஆனால் அது உண்மை இல்லை. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத யாராலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நீங்கள் வராக அவதாரம், மச்சா அவதாரம் இதெல்லாம் எடுத்திருந்தா கூட உங்களுக்கு பிறப்பு அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. நந்தனுடைய வீட்டில் கோகுலத்தில் தயிர் பானையை உடைச்சதுக்காக யசோத உங்களை கட்டுறதுக்கு கயத்தை எடுத்தாலே, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணினேன்? கண்ணில் அப்படியே ஜலம் தழும்ப, கண்ணில் இருந்த மையெல்லாம் கரைய, கண்ணீர் அப்படியே புரண்டு ஓட, கலங்கிய கண்ணோட தலையை குனிஞ்சுண்டு ஒன்றும் தெரியாதவன் மாதிரி அப்படியே பயந்து போய் நடித்தேளே. அதை அப்படியே நான் மனசில் நினச்சி பார்க்க அது அப்படியே எனக்கு ஒரு மோகத்தை உண்டு பண்ணுறது கிருஷ்ணா. நினச்சி நாம் கூட இதை மனசில் கற்பனை பண்ணி பார்த்தா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ அது எனக்கு மோகத்தை உண்டு பண்ணுறது கிருஷ்ணா. உண்மையில் ஜனனம் மரணம் இது ரெண்டும் ஒன்றை கண்டு பயப்படும். எதுகுலத்தோட கீர்த்தியை விருத்தி பண்ணுறதுக்காக நீ அவ குலத்தில் ஒரு சந்தன விருட்சம் போல் நீங்கள் அவதாரம் பண்ணினீள் அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறா. சில பேர் தேவர்களுடைய விரோதிகளையெல்லாம் நாசம் பண்ணுறதுக்காகத்தான் அவதாரம் பண்ணேளுங்கிறா. சில பேர் லோகக்ஷேமத்துக்காகத்தான் தேவகியோட வயத்தில் பிறந்தேள்னு சொல்கிறா. சில பேர் பூமியினுடைய பாரத்தை குறைக்கிறதுக்காகத்தான் அவதாரம் பண்ணினேள்னு சொல்கிறா. எப்படி இருந்தாலும் உன்னோட நாமத்தை கானம் பண்ணுறவா உன்னை நினச்சி அடிக்கடி ஆனந்தப்படுறா. அவளுக்கு பிறப்பு இறப்புங்கிறதே இல்லாமல் அவள்லாம் உன்னை சீக்கிரம் அடைஞ்சிடுறா. எங்களை விட்டு நீ போகிறேன்னு சொல்கிறது அத்தனை சரியில்லை, அது நல்லதில்லை கிருஷ்ணா. எங்களுக்கு உங்களை விட்டால் வேறு யார் இருக்கா? நீதானேப்பா எங்களுக்கு கதி. இந்த ராஜ்யம் உன்னுடைய கால் ரேகைகள் பட்டத்தாலே தானப்பா இப்படி அலங்காரமாக இருக்குது. நீ போயிட்டேன்னா இந்த பூமியே களை இல்லாமல் போயிடுமே. கங்கையிலிருந்து வரக்கூடிய பெரிய பிரவாகம் இடையில் எந்த இடையூறுகள் வந்தால் கூட எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் கடைசியில் சமுத்திரத்தை தானே அடையிறது. அதுபோல் என் மனசும் உன்னை விட்டு எங்கேயுமே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீ எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். யோகிகளுக்கெல்லாம் நீ அதிபதியே அப்பா.
ஸோ உனக்கு என்னோட நமஸ்காரம். உன்கிட்ட எனக்கு இருக்கக்கூடிய பிரீத்தி என்றைக்குமே மாறாமல் இருக்கணும்னு நீ எனக்கு அருள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தி பகவானை சோஸ்திரம் பண்ணுற. குந்தியோட இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் கேட்டுட்டு சந்தோஷப்பட்ட பகவான் மோகத்தை உண்டு பண்ணுற மாதிரி ஒரு மாதிரி மெல்லசாக சிரிக்கிறாராம். அதுக்கப்புறம் பகவான் சொல்கிறார், எப்போதும் என்னிடத்துல உனக்கு ஸ்திரமான பக்தி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போய் சுபத்ரை வாழ்கிட்டெல்லாம் சொல்லிண்டு பட்டணத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறா. அப்போது கொஞ்ச நாள் எங்களோட இரு கிருஷ்ணா அப்படின்னு தர்மபுத்திரர் சொல்கிறார். சரின்னு சொல்கிறார். வருத்தத்தில் இருக்கார் இல்லையா தர்மபுத்திரர், அதனால் அவருக்கு சமாதானங்களை சொல்கிறார். ஆனாலும் அவர் நான் எத்தனையோ சைன்யங்களெல்லாம் கொண்டுட்டேன், பாலர்கள், மித்திரர்கள், சகோதரர்கள், குரு எல்லோருக்கும் துரோகம் பண்ணிட்டேன், எனக்கு எங்கே மோட்சம் கிடைக்க போகிறது? ராஜ்யத்தில் துரியோதனனால் பிரஜைகளெல்லாம் எந்த கஷ்டமும் படலை, பிரஜைகள்லாம் சந்தோஷமாக தான் இருந்தா. ஆனால் எனக்கு ராஜ்யம் வேணுங்கிற ஆசையினால தானேப்பா நான் சண்டை செஞ்சு எல்லாரையும் கொண்டுட்டேன். அதனால் என் மனசு எனக்கு சமாதானமாகவே இல்லை கிருஷ்ணா. இந்த பாவத்தை நான் இந்த வீட்டில் இருந்துட்டு நான் எப்படி தீர்க்க முடியும்? சரி, சத்கர்மங்கள் செய்யலானாலும் அதனாலும் நிவர்த்தி செய்ய முடியாதேப்பா. கலங்கிய ஜலத்தால் எங்கேயானும் சுத்தம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு இப்படி பலவாரமாக நினச்சிண்டு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கார், துக்கப்படுறார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயம் முடியறது. இதுக்கு அடுத்ததை இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம 9வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.